حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما استخف قوم بحق اللہ سبحانہ، کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرتی ہے، اس کو ہلکا قرار دیتی ہے، الا بعث اللہ علیہم من یستخف بہم وبحقہم، اللہ ان پر ایسے بندے مسلط کر دیتا ہے جو ان کے حق میں کمی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب میری امت احکام الہی کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے گی، اللہ تعالیٰ ان کے خون کو سستا فرما دیں گے۔ آج دیکھیے وہ کون سا پہاڑ ہے، کون سی چٹان ہے، کون سی جگہ ہے جہاں مسلمان کا خون نہیں بہہ رہا، اللہ نے خون کو ارزاں کر دیا۔ تم میرے حکم کو ارزاں سمجھتے ہو، نہ شادی میں بیاہ میں تمہیں رسم و رواج یاد ہوتے ہیں اور میرے محبوب کی سنتیں تو یاد ہی نہیں ہوتی، میں تمہاری جانوں کو اتنا بے قیمت بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ اب ہم شکوے کرتے ہیں ہم سے ظلم ہو رہا ہے، بھئی ہم اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں تو پھر اس ظالم کا ہم کیا شکوہ کریں؟ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچیں۔ ہمارے مشائخ نے ہم پر احسان فرمایا، ایک ایک چیز کو سپیل آؤٹ کر کے ایکسپلین کر کے بتا دیا، کھول کھول کے بتا دیا۔ چنانچہ مشائخ نے ایک لٹمس ٹیسٹ بتایا کہ اگر اپنے دل کی حالت کو ماپنا ہو تو خود ہی ماپ سکتے ہو۔ شیخ الدین شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اذا ثقل الذکر علی لسانک، جب تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر بوجھل ہو جائے، وَكَثُرَ اللَّغْوُ مِن مَقَالِکَ، اور تمہاری گفتگو میں لغو بےہودہ باتیں زیادہ ہو جائیں، وَانبَسَطَتِ الْجَوَارِحُ فِي شَهَوَاتِکَ، اور جب تمہارے اعضاء اور جوارح شہوت کی لذت سے مسرور ہو جائیں، وَانْسَدَّ بَابُ الْفِكْرَةِ فِي مَصَالِحِکَ، اور تیرے مصالح میں تیری سوچ ختم ہو جائے، فَلَيْسَ طَرِيقٌ إِلَّا التَّوْبَةُ، اب تیرے لیے توبہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں ہماری زندگیوں میں بھی یہ اعمال گناہوں کے ایسے ہی ہو۔ ان جگہوں پر انسان کس لیے حاضری دیتا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ گناہ۔ ابو الدرداء نام ایک بات فرماتے تھے، امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، بہت قیمتی بات ہے۔ فرماتے ہیں مثقال ذرۃ من بر مع تقوی، ذرہ کے برابر نیکی اگر تقوی کے ساتھ کی جائے، افضل و اعظم وارجح من امثال الجبال من عبادت المغترین، جو گناہوں میں پڑنے والے ہیں ان کے پہاڑوں کے برابر عبادتوں پر وہ اجر نہ ملے گا جو تقوی کے ساتھ تھوڑی عبادت کرنے پر اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کی مثال جو سمجھے، ایک آدمی کے پاس سونا ہے 24 کیرٹ، یہ خالص سونا ہوتا ہے 24 کیرٹ گولڈ، اس کی قیمت کچھ اور ہے۔ ایک بندے کے پاس ہے 22 کیرٹ، اس کی قیمت کم ہے۔ ایک کے پاس ہے 18 کیرٹ، اس کی قیمت نہ ہونے کے برابر۔ اور ایک بندے نے تانبے پہ سونے کا پانی چڑھا لیا، سنہر کے ہاتھ میں جائے گا، پھینک کے مارے گا، کیا میرے پاس لے کے آئے ہو؟ بہو یہی چیز کہ وہ جو سونے کا کھوٹ ہے وہ زندگی کے گناہوں کی مانند ہے۔ جس بندے کی عبادت گناہوں سے پاک، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان فرشتہ ہے کہ گناہ ہی نہیں کرتا؟ فرشتہ نہیں، انسان ہی رہتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اگر بالفرض و تقدیر کوئی گناہ بتقاضۂ
बशरियत सादिर भी हो जाए तो जब तक वो तौबा करके माफ नहीं करवाता इस बंदे को चैन नहीं आता, इसलिए गुनाह लिखने से पहले माफ कर दिया जाता है। इमाम रमानी हजरत वजद अल-फानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात शरीफा में ये बात लिखी कि इस उम्मत में ऐसी मुकद्दस हस्तियां भी गुजरी हैं जिनके गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को 20-20 साल तक कोई गुनाह लिखने का मौका नहीं मिला। ऐसी पाकीज़ा जिंदगियां थी। बाद आरिफीन ने एक बात कही, इज़ा इज्तमाअतिन नुफूस अला तर्किल मआसी, अगर लोग गुनाहों के छोड़ने पर मुत्तफिक हो जाते, इकट्ठे हो जाते, जालत फिल मलकूत, उनको आसमान की तरफ परवाज़ नसीब होती, वआतत बितराइफिल हिकमा, और वो ऊपर से नीचे इल्म के मोती लेकर वापस लौटते। तो जो बंदा चाहता है कि मुझे सैर इल्लाह हासिल हो, सैर फिल्लाह हासिल हो, सैर मिनल्लाह, सैर फिल अशिया, ये सयूर अरबा बुनियाद है। तो उसका असली उसूल क्या हुआ कि हम अपनी जिंदगी को देखकर चुन चुन के गुनाहों को खत्म करें, फहरिस्त बनाएं कि कौन कौन से अमल हमारे गुनाह हैं, और फिर जैसे विकेट गिराते हैं ना, एक एक विकेट को गिराते जाए, सारी विकेटें गिर जाए। जब ये गुनाह की विकेटें गिरेंगी इंसान अल्लाह के यहां कामयाब हो जाएगा। ये काम करेंगे तो फिर नतीजा क्या होगा, वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह तुम्हें इल्म अता करेगा। हमारे अकादरीन के पास जो इल्म था वो उनके तकवा की वजह से था। चुनांचे एक मुख्तसर सा वाकया, दारुल देवबंद से एक फारिग तहसील हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। उन्होंने तकरीबन 27 साल मुस्लिम शरीफ पढ़ाई, फिर बुखारी शरीफ पढ़ाई। इस आजिज के साथ उनका एक मोहब्बत का ताल्लुक था, सिलसिले का। एक दिन फरमाने लगे कि हजरत मैं आपको एक वाकया सुनाऊं दारुल का। सुनाए। कहने लगे कि जब ये इनकलाब आया सऊदी अरब में, जिसमें कि लोगों ने कहा कि जो चीज भी बिदअत होगी हम उसे खत्म करेंगे, तो उस वक्त जन्नत बकी में जो तुर्कों ने कब्रों पर कुब्बे जुब्बे बनाए हुए थे, तो उन्होंने सबको बराबर कर दिया, हटा दिया। अब उनके उलमा में बात चली गुम्बद खजरा के बारे में कि भाई इसका क्या करें। तो जो बड़े होते हैं ना, उनको अल्लाह बड़े दिमाग देते हैं। तो हाकिम वक्त ने कहा कि देखो ये सेंसिटिव मसला है और उम्मत से मुताल्लिक है, पहले जाओ और मुख्तलिफ मुल्कों के उलमा को कॉन्फिडेंस में लो, उनसे डिस्कस करो। चुनांचे उनका एक वफद दारुल देवबंद उस वक्त आया और उन्होंने मुहतमिम साहब से आकर कहा कि जी बुखारी शरीफ की एक रवायत है जिससे पता चलता है कि बिना अलल कबूर की इजाजत नहीं। बिना अलल कबूर का क्या माना कि कब्र के ऊपर कमरा बना देना। शरीयत कहती है कि खुले आसमान के नीचे हो। हाँ, इर्द गिर्द अगर लोगों के बारिश से बचने के लिए कुछ हो तो अलग बात है, कब्र तो बिल्कुल आसमान के नीचे है, मगर मुस्तकिल कमरे में उसको रख देना इसकी इजाजत नहीं। तो वो कहने लगे कि अगर ये हदीस का मतन भी ठीक है, रावी भी ठीक है, किसी पर कुछ जरा नहीं, ये हदीस मुबारका सनद मुत्तसिल के साथ सही हदीस है, फिर इस पर अमल करना मोमिन के ऊपर लाजिम है। लिहाजा हम आपसे इस हदीस मुबारका के बारे में बात करने आए हैं।
मोहतमिम साहब ने फरमाया कि जी आप 3 दिन हमारे मेहमान बने, हम 3 दिन के बाद इस मसले में आपको जवाब देंगे। और उन्होंने पैगाम सब शहरों में पहुंचा दिए। वो मोबाइल का जमाना तो था नहीं, लोग जाते थे पैगाम लेके। जो मुख्तलिफ जगहों पे जय्यद उलमा थे, उन सबको उन्होंने दारुल में बुला लिया। फरमाते हैं कि एक दिन पहले दारुल के अंदर तकरीबन 500 मशाहीर उलमा मौजूद थे इस मसले पर बात करने के लिए। तो सब उलमा मस्जिद में जमा थे। वो वफद आया और उनके वफद के अमीर ने खड़े होकर खुतबा दिया और बयान किया। उस बयान में उसने ये अल्फाज कहे कि जी अगर ये हदीस मुबारका सही सनद मुत्तसिल के साथ है तो फिर तो हमें गुम्बद खजरा को भी हटाने की इजाजत होनी चाहिए, हम हदीस पर अमल करेंगे। और अगर इसमें कोई तुम्हें जरा बात करने का मौका है तो आप बता दीजिए। जब उसने ये बात कर ली तो उस वक्त ऐसे मजमा खामोश था जैसे सांप सूंघ गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। किसकी जुर्रत थी ये बात करे इस नाजुक मसले में। कहीं कहीं हिचकियां सुनाई देती थी बाज हज़रात की, आंखें अश्कबार थी। आका आपके गुम्बद खजरा का मामला, और ये लोग एक इल्मी नुक्ता लेके आ गए हैं, हम इनको क्या जवाब दें, कैसे मुतमईन करें। थोड़ी देर खामोशी रहने के बाद हजरत अकबर थानवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस मसले में मुझे शरह सदर अता फरमा दिया। जब आपने ये बात कही तो वो लोग भी हैरान कि क्या जवाब देते हैं। हजरत ने फरमाया कि मेरी तहकीक के मुताबिक ये हदीस मुबारका का मतन भी मुताबिक, इसका मतन भी सही, सनद भी सही और सनद मुत्तसिल भी है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं, मगर गुम्बद खजरा को आप लोग हटा भी नहीं सकते। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हदीस मुबारका ठीक है, नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हटा भी नहीं सकते। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि यही तो अल्लाह ने शरह सदर अता फरमा दिया। उसने कहा जी हमें बात समझाएं, बात समझ नहीं आ रही। तो हजरत ने फरमाया कि देखो, बिना अलल कुबूर को हदीस में मना किया गया, हम इसके साथ मुत्तफिक हैं कि कब्र के ऊपर कोई इमारत बनाने इसकी इजाजत नहीं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुम्बद खजरा का मामला और है। वहां कब्र आयशा सिद्दीक़ा अन्हा पहले से मौजूद था, कब्र मुबारक बाद में बनाई गई, लिहाजा ये बिना अलल कुबूर में दाखिल नहीं, कोई बंदा इसको हटा नहीं सकता। आज भी गुम्बद खजरा मौजूद है, उलमाए देवबंद के इल्मी शान को आज भी जाहिर कर रहा। ये नेमतें और ये इल्मी नेमतें, नुकात, मार्फतें, ये तकवा की वजह से इंसान को हासिल होती है। इसलिए फरमाया कि इज़ज्तमाअतिल नुफूस अला तर्किल मासी जालत फिल मलकूत व आदत बितराइफिल हिकमा। अबू तुराब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इज़ा अजमा अर्रजुलु अला तर्किल ज़ुनूब, अगर लोग गुनाहों के तर्क करने पर मुजतमे हो जाएं, अततहुल औरात मिनल्लाहि मिन कुल्ली जानिब, तो अल्लाह की तरफ से की मेहरबानी से हर तरफ से उनको औरात नाजिल होंगे, वारदात नाजिल होंगी। और एक खूबी गुनाहों को छोड़ने की यह है कि इज़ा तरकल अब्दु लिल्लाहि मासिया, जब बंदा अल्लाह के लिए मासियत को छोड़ता है, अव्वदहुल्लाहु मिनहा ताअतन, अल्लाह ताला गुनाहों के छोड़ने के बदले
اس کو طاعت کی توفیق دیتے ہیں، ثم یصیبہ علی تلک الطاعت طاعۃ اخری، پھر اس نیکی پر اللہ اور نیکی کی توفیق دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے علی قدر الخروج من الذنوب، علی قدر الخروج من الذنوب تکون الافاقۃ للقلوب، کہ جتنا انسان گناہوں سے نکلتا جائے گا اتنا اس کے دل کی بیماریاں ختم ہوتی جائیں گی۔ تو ہمیں ایک ٹیسٹ مل گیا، ہم اپنے دلوں کو دیکھنا چاہیں کہ یہ روحانی طور پہ کتنے صحت مند ہیں، تو اپنی زندگی کے اعمال کو دیکھیں۔ یہاں ایک سادہ سی بات کہ جو بندہ سلوک کے میدان میں قدم رکھتا ہے اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، مجھے ولایت ملے۔ ولایت کے بزرگوں نے دو درجے کہے، ایک ولایت صغرا اور ایک ولایت کبرا۔ اب ان کی ایک تو تفصیل ہے نا وہ جو عارفین کی نظر میں ہوتی ہے، ایک تفصیل آج ہم عوام الناس اپنے سمجھنے کے لیے کہ انسان نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا اور پھر اس کے دل کے اندر گناہ کی خواہش ہوتی ہے مگر وہ آنکھ بچاتا ہے، اپنے ہاتھ پیچھے ہٹاتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا ملکہ جب آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے اور اس بندے کا ہر کام شریعت کے مطابق ہوتا ہے، چاہے جی چاہے یا نہ چاہے وہ گناہ سے بچتا ہے، تو ایسے شخص کو ولایت کا ایک مقام ملتا ہے جس کو ولایت صغرا کہتے ہیں۔ ولایت صغرا کہتے ہیں کہ چاہت بھی ہے مگر ادھر دیکھ بھی نہیں رہا، اندر سے ٹیمپٹیشن بھی ہو رہی ہے گناہ کرنے کی مگر جانتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، نہیں کرتا۔ تو جس بندے کو یہ مقام حاصل ہو گیا کہ وہ قدرت کے باوجود گناہ نہیں کرتا، اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرتا، اگرچہ اندر تقاضے موجود ہوتے ہیں، تو اس بندے کو ولایت کا پہلا درجہ ملا جس کو کہتے ہیں ولایت صغرا، اور ایک درجہ اس سے بھی بلند اس کو کہتے ہیں ولایت کبرا۔ یہ وہ مقام ہے جس میں کہ انسان کے دل میں گناہوں کی طرف میلان ہی ختم ہو جاتا ہے، وحشت ہوتی ہے۔ بلکہ اس کی آسان مثال سمجھے کہ بعض لوگوں کو موسیقی سے بہت وحشت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر مسجد میں کسی کے موبائل میں موسیقی بجے تو طبیعت میں کراہت ہوتی ہے، کیا شور، اور ان کو کسی ایسی جگہ پہنچا دو جہاں شور مچا ہو، ان کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی وہ گناہ جس سے کہ لوگ مزے لے رہے ہیں، یہ بندہ گناہ کی کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے اس بندے کی طبیعت موسیقی سے کراہت کر رہی ہے، جو ولایت کبرا کے مقام کے لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں شریعت کے اتنے مطابق ڈھل جاتی ہیں کہ ہر گناہ سے وہ اس طرح کراہت کر رہے ہوتے ہیں۔ مکروہات شرعیہ ان کے لیے مکروہات طبیعیہ بن جاتے ہیں۔